Hi all, this is Raghu. ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಅನುಭೋಗಿಯ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಆತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Learning objective of this session is to know the steps involved in buying process. Technically, there are 5 steps involved in consumer buying process. The number one is problem recognitions, then information search, then evaluation of alternatives, purchase decision, and post-purchase behavior. The first point is problem recognitions are ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ನೀಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. For an example, as a student, if you identify you want a computer, so or you want one item or electronic gadgets where you can type or where you can read or where you can prepare PPTs or where you can prepare some videos or where you can do project reports. So technically it's laptops or computers. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್, he has to identify what he has to take, whether it's in a tablet or medicine or it's in a tonic or some Ayurvedic medicines. So he has to identify what he has to buy based upon his need or his problem. So in this case I will take an example. There is a student, he wants a computer or a laptop to do his project. So this is he has identified. So he has identified his need that he needs a laptop for typing his project report or studying in web or using or making videos. The point number 2 is information search. Once we identified our need or once we identify our problem, then we try to search for informations. So search for information. So which product to buy, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ವೆದರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆರ್ ವೆದರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಸೈಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, so whether webcam is required or not, so whether it's giving Windows, whether it's an Intel or Ryzen, so whether i3, whether i5, so we have to collect information. so ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ comes to conclusion that we need to buy, then obviously we will collect more information. Sometimes we call to friends, sometimes we google it, and sometimes we ask the persons who has already used that product. Sometimes we visit their websites. So we try to collect more and more informations on this product. This is called information search. So after collecting or collating all the informations, we have to evaluate of alternatives. So if you take an examples of laptop, we have an options of to go for Dell, we have an options to choose Lenovo, we have to options to buy HP, we have to options to go for MI. So there are then also MacBook, then Apple. So we have several alternatives. So we have ತುಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ USB ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಇದೆ, ಲೆನೋವೊ ಇದೆ, ಲೇಸರ್ ಇದೆ, ಏಸರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ HP ಇದೆ, ದೆನ್ MI ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್, ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ. If I take an example of its MI, it's a new to the market for laptop ಅಥವಾ new to the industry, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೊಸಬ್ರು. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್, ಆತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಅಥವಾ ಈ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬೈ. ಆತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಈ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಆತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಆತ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ consumer or the customer or the person is ready to buy a product, as he is decided to buy some product based upon the evaluations he has done with the available information as per his needs. So and technically the last steps is post purchase behavior. Once he has bought the product and then he use, then what kind of behavior he is throwing out, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪೋಸ್ if you take if you had a laptop, you purchased a new laptop, and after some time if you ask anyone, you will give some suggestions or you will give some like you behave like something, so saying that oh, I made a good choice of this product. ಸೊ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಥವಾ ಸೊ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇದು ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್, ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೈಯರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅವರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ i5, i3, ಸೊ i7, then and so and also then it's a Windows, so a Ryzen, so ಎಲ್ಲರಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Outcome of this session is to the learner is able to understand the steps involved in buying process. So summary of this session or summarize this sessions, the learner understood the steps involved in buying process. ಒಬ್ಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.